Okay, guys, let us start our session. So as we have discussed, this is a 3 days workshop on CATIA. So the first day of the session we have gone with the sketchings, and second day yesterday we have gone with the parts, and today we have to finalize the session with assembly and basic drafting. Okay, so assembly in the sense joining all the parts. So what are the parts we have done in the previous sessions? So we have to grab them in one interface, and we have to apply the constraints, and we have to assemble the final product. So that is called assembly. And now what is meant by drafting? So drafting is nothing but creating the production views of the part. Okay, so now I'm going to take one example for you, small assembly. So this is a wheel support assembly, so which will complete in this session. So for that reason, I have taken the small assembly. If you consider this assembly, so this is called a wheel support assembly. So here the question they have given is create all the components of the wheel support assembly and then assemble them as shown in the figure 1. Okay, so you have to create all the parts for this assembly, and you have to finally assembly according to this part, so this product. Okay, so the first part they have given is figure 1 is wheel support assembly. So this is wheel support assembly, and this is dimensions of base. So this is a base plate. So here this is a base plate, and they have given the dimensions of this base plate. Okay, so first thing we have to create this base plate as the first part. So for creating this base plate, so first we have to draw a rectangle, and we have to create 4 holes, and we have to add material in upper direction at a length of 5. Okay, so this is the process what we have to do. Now I'm going to open CATIA. So by default it will open in product interface. So you have to convert it. Okay, so you have to close it, and you have to go to start, mechanical design, part design, and click OK. Okay, now so this is the first part I have created, and I'm going to hide the planes, and I'm going to take one geometrical set. So the parent, I'm going to give this name for this origin. Okay, so this is the geometrical set I have created, and now I'm going to keep a point in this geometrical set. Just take a reference element and create OK. So this is the point I have created in this origin geometrical set. Now I'm going to insert an axis system exactly on this point and click OK. Use this current in off. Okay, now I'm going to take the position sketch, select the top line, swap and reverse V. Okay. Okay, so now you have to draw this sketch. So this is a rectangle of length 115 and width 40. So centered rectangle తీసుకోండి, centered rectangle. So ఈ center నుంచి, so what is the length? Width will be 40. So width 40 ఇచ్చారు, and ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి length వచ్చేసి length they have given 115. Now ఇక్కడ మీకు 2 circles కూడా ఉన్నాయి. So circles of dia 5. Just take a circle. The dia for this circle will be 5. And if you observe clearly, it is at a distance of 10 from here and 20 from here. 25. Constraint from here to here it is 25. From here to here it is 10. Okay, just select this circle and go to mirror along horizontal axis. Now just select the both circles and go to mirror around vertical axis. Okay, now just go to exit the workbench. Now just add the material.
in the top direction with a length of 5. Just go to pad. Actually, when you are going to draw a sketch, you have to create separate body, right? You have to create separate body. This origin geometrical set is only for point. ఈ ఆరిజిన్ జామెట్రికల్ సెట్ అనేది ఏంటి, మనం ఓన్లీ పాయింట్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. మనం ఈ స్కెచ్ గీస్తున్నాం అంటే మనం ఒక బాడీని ఇన్సర్ట్ చేసుకొని ఆ బాడీలో స్కెచ్ గీసుకోవాలి కదా. సో దేర్ యూ హ్యావ్ డిడ్ వన్ మిస్టేక్. మనం పార్ట్ బాడీని యాక్టివేట్ చేసుకొని వీ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ ఏ బాడీ. సో ఈ బాడీలో ఈ స్కెచ్ ఉండాలి కాబట్టి సో సింపుల్ నేను స్కెచ్ సెలెక్ట్ చేసి ఇలా డ్రాగ్ చేసి బాడీలో పెట్టేస్తున్నాను. ఓకేనా. నౌ మై స్కెచ్ ఈజ్ ఇన్ బాడీ. ఓకే, నౌ మై స్కెచ్ ఈజ్ ఇన్ బాడీ. Now I'm going to pad this at a height of 5. Preview. Okay. So the base plate is completed. So you can base plate complete చేశాను. Okay. So this base is completed. And the second one is dimensions of support. So support అంటే ఇదిగోండి EL support ఉంది కదా, EL support అనమాట. సో మనం ఈ L cross section డ్రా చేసి ఇటు సైడ్ మెటీరియల్ యాడ్ చేస్తే ఇది కంప్లీట్ అవుతుంది. తర్వాత ఈ 3 హోల్స్ ఉంటాయి కదా, 3 హోల్స్ మనం ప్లేస్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఫస్ట్ ఈ L cross section డ్రా చేయాలి. సో దానికోసం నేను ఫస్ట్ సేవ్ చేస్తున్నాను, Ctrl+S. సో డెస్క్టాప్ మీద, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేవ్ ఇట్ యాజ్ బేస్. ఓకే, సో బేస్ పార్ట్ సేవ్ చేశాను అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ న్యూ పార్ట్, స్టార్ట్ మెకానికల్ డిజైన్, పార్ట్ 2. ఓకే, సో ద సేమ్ థింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ. జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హైడ్ ద planes. I'm going to insert a geometrical set as origin. Now I'm going to take a point as a reference element in this origin geometrical set. Again, I'm going to insert an axis system exactly on this point. Okay. Now I'm going to insert a new body by activating the part body. Right click on the part body and go with define and work object. Now insert an body. The body got inserted. So the body insert అయింది. So ఇప్పుడు ఈ body activate లో ఉంది. Now you can draw the sketch. సో ఇది L cross section ఇట్లా ఫ్రంట్ ప్లేన్ మీద ఉంది కదా, ఫ్రంట్ ప్లేన్ మీద డ్రా చేసి అటు సైడ్ మెటీరియల్ యాడ్ చేయాలి. So that is the reason I'm going to take the position sketch and I'm going to select the front plane and click OK. Now if you observe clearly, so it's చూడండి. సో L cross section యొక్క లెంత్ ఎంత, సో లెంత్ వచ్చేసి they have given 40, హైట్ కూడా 40. సో మీరు అప్పుడు లైన్ డ్రా చేయండి ఇక్కడ నుంచి ఈ డైరెక్షన్ లో 40. అండ్ ద సేమ్ లైన్ ఇక్కడ నుంచి ఇలా పైకి కూడా 40. Now if you observe clearly, సో ఈ L cross section కి 5 ఆఫ్సెట్ ఇచ్చారు చూడండి, 5 ఆఫ్సెట్ లోపలికి. సో మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ లైన్ని ఆఫ్సెట్ చేసుకోవాలి 5. జస్ట్ గో టు మిర్రర్లో సబ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఆఫ్సెట్ తీసుకోండి. సో ఈ లైన్ని ఈ డైరెక్షన్లో ఆఫ్సెట్ డిస్టెన్స్ 5 అండ్ సేమ్ అగైన్ ఆఫ్సెట్ ఈ లైన్ ఈ డైరెక్షన్లో, సో ఈ ఆఫ్సెట్ డిస్టెన్స్ కూడా 5. సో నా ఇప్పుడు ఇవి ట్రిమ్ చేయాలి. జస్ట్ గో టు ట్రిమ్, just trim this one and trim this one. Okay, now you have to join this. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ జాయిన్ చేయండి, the same ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కూడా జాయిన్ చేయండి. just go to exit the workbench. సో ఇప్పుడు దీన్ని ప్యాడ్ చేయండి, జస్ట్ యూస్ ప్యాడ్ ఆప్షన్. సో ఎంత ప్యాడ్ చేయాలి చూడండి, ఈ లెంత్ కూడా 40 చూడండి, ప్యాడ్ లెంత్ కూడా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కూడా లెంత్ 40. just go to length, one side 20 ఇవ్వండి, the other side also 20. Favorite extent, other side కూడా 20. just go to preview. Now if you observe clearly, చూడండి ఈ ఫ్రంట్ ఫేస్ మీద హోల్ డయామీటర్ 10 ఫ్రంట్ ఫేస్ మీద ఉంది. జస్ట్ టేక్ పొజిషన్ స్కెచ్ లేదా
You can take whole. Direct whole option తీసుకోండి. Whole option తీసుకొని you can select the front face. So whole positioning చేయాలి కదా. So for that reason I'm going to use position sketch. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా పొజిషన్ చేయాలంటే, సో సెంటర్ పక్క నుంచి 20 ఉండాలి, పై నుంచి 15 ఉండాలి. జస్ట్ ఈ డైమెన్షన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 20 ఉండాలి, అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఈ పాయింట్కి 15 ఉండాలి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 15. ఓకే, సో జస్ట్ గో టు ఎగ్జిట్ ద వర్క్ బెంచ్. సో ఇప్పుడు హోల్ వచ్చింది కదా. సో నౌ జస్ట్ గివ్ ద డయామీటర్ 10 డయామీటర్, డెప్త్ వచ్చేసి 5 కదా, ఈ డెప్త్ 5, 10 డయామీటర్, డెప్త్ వచ్చేసి 5, ప్రివ్యూ. ఓకే, సో ఈ హోల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఈ హోల్, ఈ 2 హోల్స్ అనమాట. జస్ట్ టేక్ హోల్, సెలెక్ట్ ది స్టాప్ ఫేస్. సో పొజిషన్ చేయాలి కాబట్టి జస్ట్ గో టు పొజిషన్ స్కెచ్. సో ఇప్పుడు ఈ చిన్న హోల్స్ అనమాట ఇవి. సో వీటికి పక్క నుంచి 10, పైన 15, పక్క నుంచి 10 అండ్ ఈ పై నుంచి 15. ఓకే, నౌ జస్ట్ గో టు ఎగ్జిట్ ద వర్క్ బెంచ్. సో ఇప్పుడు దీని డయామీటర్ ఎంత అంటే, దీని డయామీటర్ వచ్చేసి 2 హోల్స్ అని ఇచ్చారు, డయామీటర్ 5. దీని డయామీటర్ 5, దీని డెప్త్ కూడా 5. రివ్యూ. సో 2 హోల్స్ అంటే ఇటు సైడ్ కూడా హోల్ ఉన్నట్టే కదా. సో జస్ట్ go to hole, select the same face, position the sketch. Now just go to dimensions. From here to here it is 10, and from here to here it is 15. Just go to exit the workbench. Now just go to preview. Okay, so this is the L cross section, and now we have a fillet here. So చూడండి, radius 6.25 తో fillet ఇచ్చారు ఇక్కడ, and లోపల కూడా ఇచ్చారు fillet. So we can use edge fillet, right? Edge fillet use చేయొచ్చు. So insert dress up features, edge fillet. సో ఎడ్జ్కి ఈ ఎడ్జ్కి రేడియస్ వచ్చేసి 6.25 ప్రివ్యూ. ఓకే, ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. అండ్ నౌ సో ఈ ఎడ్జ్ కూడా ఫిల్లెట్ ఉంది కదా. సో దానికి వాళ్ళు యాక్చువల్ రేడియస్ మెన్షన్ చేయలేదు అక్కడ చూడండి. సో రేడియస్ మెన్షన్ చేయలేదు. సో బై డిఫాల్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ యాస్ 3. సో 3గా తీసుకుంటున్నాను. జస్ట్ టేక్ ఎడ్జ్ ఫిల్లెట్, ఇన్సర్ట్ డ్రెస్ అప్ ఫీచర్స్, ఎడ్జ్ ఫిల్లెట్ యాజ్ దిస్ ఎడ్జ్, అండ్ రేడియస్ వచ్చేసి 3. రివ్యూ. ఓకే, సో బై డిఫాల్ట్గా తీసుకున్నాను. నౌ సో ఈ ఎల్ క్లాంప్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో దిస్ ఎల్ క్లాంప్ ఈజ్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్. సో సింప్లీ కెన్ వి సేవ్ దిస్? ఎస్, వీ కెన్ సేవ్. జస్ట్ గో టు కంట్రోల్ ఎస్ యూజ్ చేయండి. కంట్రోల్ ఎస్. సో డెస్క్టాప్ మీద ఎల్ సపోర్ట్ అని ఇస్తుంది. ఎల్ సపోర్ట్ సేవ్. నౌ again I'm going to open one more new part. Start, mechanical design, part design. Okay, again I'm going to hide the planes. Right click, hide show. Just I'm going to insert a geometrical set in the part body with the name as origin. Okay, and now I'm going to take a point in this origin geometrical set. Okay, now I'm going to insert axis system, so on this point. Okay, now again I'm going to activate the part body. Again I'm going to insert a body in this part body. Now I'm going to sketch it. So now the third part will be this wheel. So the wheel part, this wheel. So if you consider this wheel, so the wheel cross section, the front view they have given, and the sectional view also they have given. The sectional view in the sense, అంటే ఈ మధ్యలో కట్ చేసినప్పుడు ఆ వ్యూ ఇలా కనిపిస్తుందా ఇచ్చాడు. అంటే ఇది సర్క్యులర్ గా ఉంది, ఇది మధ్యలో కట్ చేసినప్పుడు మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది అన్నాడు. మనం దీన్ని చాయిస్ గా తీసుకొని ఈ పైన సెక్షన్ వరకు డ్రా చేసి ఈ యాక్సిస్ చుట్టూ రివాల్వ్ చేయొచ్చు. సో ఎలా చేస్తానో చూడండి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద స్కెచ్ యాజ్ ఫ్రంట్ వ్యూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ టోటల్ లెంత్ ఎంత 15 కదా. సో నేను హాఫ్ ఇంచ్ గీయాలంటే 7.5 గీయాలి. లైన్ ఇక్కడ నుంచి హాఫ్ గీయాలంటే 7.5.
Now if you observe clearly, ఈ హైట్ ఎంత ఇచ్చారు చూడండి, ఈ యాక్సిస్ నుంచి ఈ హైట్, ఈ డయామీటర్ చూడండి ఎంత ఇచ్చారు, ఈ డయామీటర్ వచ్చేసి 6.25 అన్నాడు. అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ హైట్ ఎంత, 6.25 డివైడ్ బై 2 కదా. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ హైట్, ఎందుకంటే ఈ లైనే ఇక్కడ మీకు ప్రొజెక్ట్ అయింది కట్ చేసినప్పుడు. సో అప్పుడు ఈ హైట్ ఎంత అవుతుంది, 6.25 డివైడ్ బై 2, ఈ హైట్ కావాలంటే జస్ట్ గో టు కన్స్ట్రైన్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 25 డివైడ్ బై 2 అండ్ ఓకే 3.125. అండ్ తర్వాత ఈ హైట్ చూడండి, ఈ హైట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి హైట్ అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి 6.25, ఇది వచ్చేసి 10 మైనస్ 6.25 3.75. ఈ హైట్ వచ్చేసి 3.75. బట్ 3.75 ఏంటి మొత్తం టోటల్, బట్ ఇటు హాఫ్ కదా. సో 3.75 డివైడ్ బై 2 అంటే ఇక్కడ నుంచి హైట్ వచ్చేసి 3.75 డివైడ్ బై 2 ఎంటర్. సో అది దాని హైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ లోపల డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు చూడండి, ఈ లోపల డిస్టెన్స్ ఎంత టోటల్ 15. అందులో ఈ మధ్యలో 5 అంటే ఇది కూడా 5, ఇది కూడా 5 కదా, అప్పుడు లోపలికి 5 రావాలండి. జస్ట్ టేక్ లైన్ లోపలికి 5. నెక్స్ట్ ఈ హైట్ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ హైట్, ఈ డయా ఎంత, ఈ డయా 10 అండ్ ఈ డయా వచ్చేసి 33. 10 మైనస్ 33 23. అంటే ఈ 23లో ఇది 11.5 అవుతే ఇది 11.5 అవుతుంది, ఎందుకంటే ఈ 23 అనేది మొత్తం గ్యాప్. సో హాఫ్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి పైన 11.5 కిందకి 11.5. ఓకే, just take line from here in this direction. 11.5 enter. Okay, now ఈ అవుట్ సైడ్ కూడా 5. just take line. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కూడా 5. నెక్స్ట్ ఈ హైట్ ఎంత అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇది 33, ఇది 40. 33 మైనస్ 40 7 అంటే టోటల్ మనం హాఫ్ తీసుకుంటాం కాబట్టి 3.5 హైట్. జస్ట్ టేక్ లైన్, ఇక్కడ నుంచి హైట్ 3.5. నౌ ఈ గ్యాప్ ఎంత అంటే ఈ గ్యాప్ వచ్చేసి వాళ్ళు ఎక్కడ ఈ యాంగిల్ ఇచ్చాడు చూడండి, ఈ గ్యాప్ 4, తర్వాత 90 degrees యాంగిల్ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 4 ఇచ్చాడు. తర్వాత ఈ యాంగిల్ ఇచ్చాడు చూడండి, యాంగిల్ 90 degrees ఇచ్చాడు. ఈ యాంగిల్ 90 degrees ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం ఒక లైన్ తీసుకుందాం, ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా దీన్ని టచ్ చేద్దాం. టచ్ చేశాక యాంగిల్ ప్లేస్ చేద్దాం, దీనికి యాంగిల్ 90లో హాఫ్ అంటే 45 కదా, 45 అంట. ఓకే, సో ఇది కంప్లీటెడ్. సేమ్ హాఫ్ కంప్లీట్ అయింది. ఈ హాఫ్ కంప్లీట్ అయిన దాన్ని ఫుల్గా ఇటు సైడ్ మిర్రర్ చేస్తాను. సో మొత్తం సెలెక్ట్ చేసి జస్ట్ యూజ్ మిర్రర్ ఆప్షన్, మిర్రర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ వర్టికల్ యాక్సిస్. ఓకే, సో మిర్రర్ అయిపోయింది. నౌ సో ఈ ప్రొఫైల్ అయిపోయినట్టే. జస్ట్ గో టు ఎగ్జిట్ ద వర్క్ బెంచ్. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రొఫైల్ ఏం చేయాలి, ఈ యాక్సిస్ ద్వారా రివాల్వ్ చేయాలన్నమాట. ఈ ప్రొఫైల్ని ఈ యాక్సిస్ ద్వారా యూ హ్యావ్ టు రివాల్వ్. ఓకే, సో ఎలా రివాల్వ్ చేయాలంటే మనకి ఇన్సర్ట్ స్కెచ్ బేస్ ఫీచర్స్లో షాఫ్ట్ ఉంటుంది. షాఫ్ట్, జస్ట్ టేక్ ద షాఫ్ట్. ఓకే, select this one, select this profile and select this axis which you want to revolve. సో మీకు 360 degrees కావాలి కాబట్టి 360 ఇచ్చేసేయండి, ప్రివ్యూ. ఓకే, ఓకేనా. సో లైక్ దిస్ ద పార్ట్ విల్ బి కంప్లీటెడ్. సో ఇది వీల్ పార్ట్ అనమాట. ఓకే, సో నౌ జస్ట్ గో టు సేవ్, కంట్రోల్ ఎస్. సో దీని వచ్చేసి వీల్ అని ఇస్తున్నాను, వీల్ అండ్ క్లిక్ సేవ్. నౌ నెక్స్ట్ పార్ట్ విల్ బి దిస్ వన్, షోల్డర్ స్క్రూ. సో ఈ షోల్డర్ స్క్రూ అనేది ఒక బోల్ట్ లా ఉంచండి, ఒక బోల్ట్ లా ఉంది. సో
So again, for this I'm going to open again start mechanical design part design. Okay, now just hide the planes, hide show, just insert geometrical set. Now దీంట్లో point place చేయండి. Just take the point in this origin. Okay, now just go with activation of this part body. Now just go with insert of new body. New body has been inserted. Now just insert axis system on this point. Okay, now just start the sketching. So for this axis system, just use this and current as off. Now just take position sketch and select the front plane. Okay, సో దీనికి కూడా నేను రివాల్వ్ చూపిస్తాను చూడండి. సో ఇక్కడ స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఇది దీని హైటే కదా. సో ఇనిషియల్లీ ఇట్ ఈస్ 4 అంటే హాఫ్ 2. సో లైన్ తీసుకోండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ హైట్ వచ్చేసి 2. అండ్ తర్వాత ఈ లెంత్ చూడండి, టోటల్ లెంత్ 37, అందులో 31 తీసేస్తే ఈ లెంత్ 6 అనమాట. ఇక్కడ నుంచి ఈ డైరెక్షన్ లో ద లెంత్ విల్ బి 6. అండ్ నౌ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ క్లియర్లీ, ఈ హైట్ చూడండి, ఈ డయామీటర్ వచ్చేసి 6.25. అంటే మీరు ఒక లైన్ తీసుకోండి, ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా డ్రా చేయండి. 6.25 డయామీటర్ కదా, అప్పుడు హాఫ్ ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 6.25 డివైడ్ బై 2 ఎంటర్. తర్వాత ఈ లెంత్ 27 నుంచి ఈ లెంత్ 27. ఓకే, నౌ అగైన్ ఇక్కడ నుంచి ఈ హైట్ ఎంత? ఈ హైట్ డయామీటర్ వచ్చేసి 10. సో మీరు ఏం చేయాలి? సో ఇట్లా పైకి ఒక లైన్ డ్రా చేసుకొని కన్స్టెంట్ తీసుకొని ఈ ఎండ్ పాయింట్ నుంచి దీనికి హాఫ్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఇవ్వాలి? 5 ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే 10 డివైడ్ బై 2 హైట్ 5. నెక్స్ట్ ఈ లెంత్ ఎంత? ఇది 4 ఇచ్చారు. తర్వాత ఏం డ్రా చేయాలి? ఇక్కడ నుంచి స్ట్రైట్ లైన్ ఒకటి ఇక్కడ డ్రా చేయాలి. తర్వాత యూ హ్యావ్ టు క్లోజ్ దిస్ ప్రొఫైల్. ఇప్పుడు ఈ క్లోజర్ ప్రొఫైల్ డ్రా చేశాను కదా, సో ఈ క్లోజర్ ప్రొఫైల్. సో నౌ ఇప్పుడు ఈ క్లోజర్ ప్రొఫైల్ మీరు ఏం చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు సింప్లీ రివాల్వ్. సో రివాల్వ్ యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో రివాల్వ్ ఎలా యూజ్ చేస్తాను చూడండి. జస్ట్ ఎగ్జిట్ దిస్ వర్క్ బెంచ్, జస్ట్ గో టు ఇన్సర్ట్ సర్ఫేస్ బేస్ ఫీచర్స్, గో టు షాఫ్ట్ తీసుకోండి. ఓకే, just select the profile and select the axis which you want to revolve. Preview. ఓకే, అంటే నేను పైన ఉన్న స్కెచ్ హాఫ్ స్కెచ్ డ్రా చేశాను, ఆ హాఫ్ స్కెచ్ ఏం చేశానంటే ఈ యాక్సిస్ చుట్టూ ఐ హావ్ బీన్ రివాల్వ్డ్. ఓకే, ఆ హాఫ్ స్కెచ్ అనేది నేను రివాల్వ్ చేశాను. నౌ నెక్స్ట్ పార్ట్ విల్ బి దిస్ వన్. దిస్ ఈస్ ఎ బోల్ట్ పార్ట్ అండ్ ద బోల్ట్ ఈస్ హెక్సగనల్ బోల్ట్, ఐ థింక్ హెక్సగన్ బోల్ట్. సో దీన్ని సేవ్ చేస్తున్నాను షోల్డర్ స్క్రూ అని. కంట్రోల్ ఎస్, డెస్క్టాప్ మీద షోల్డర్ స్క్రూ. Okay, now again I'm going to start mechanical design part 5. Okay, the same I'm going to do hide the planes, insert geometrical set as origin. Now I'm going to take a point in this reference origin. Now I'm going to insert axis system exactly on this point and go to current off. Okay, now activate the part body, insert a new body in this part body. Now just start your sketching. So this is a hexagonal bolt. Then go with hexagon. Just take position sketch, select the top plane, swap reverse view. Okay, whenever you select the top plane, you are looking from this direction. If you are looking from this direction, the horizontal will be like this and the vertical will be like this.
click OK. Now just use hexagon like this. So now the hexagon is not straight. If you want to make it straight, just select this line and select this line, right click and sorry, just select the both lines and go with constant different dialog box, coincidence. Then the two will come in straight way. Now here they have given 10. Now just take constraint from here to here, it is 10. It is very small. Now just go to exit the workbench. Now what is the height you have to add the material? 4. Just use pad 4. Now if you look at the bottom, just take position sketch, select the bottom plane. Okay. Now just draw a circle. This circle is of dia 5. Just exit the workbench. Now you have to add the material. So 13 minus 4, this is 9. Just pad at a reverse direction at a length of 9. Now in the top you have to do the fillet right here, but this is not a fillet. So here they haven't mentioned the radius. I think this is not a fillet. Here you have to use groove option. Here you have to use groove option to do the fillet. Just take position sketch, select the mid plane, and click OK. Now just go with project 3D element, select this edge and select this edge. Okay. Now just go to fillet, select this one and this one, and the radius for fillet I'm going to give is 1. Now trim these elements also and close this boundary. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ క్లోజ్ చేయండి, ఈ బౌండరీ నుంచి ఇక్కడ క్లోజ్ చేయండి. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ బౌండరీ నుంచి కూడా ఇక్కడికి క్లోజ్ చేయండి. ఓకే. సో ఈ ఏరియా కావాలి నాకు. సో ఇట్లా డ్రా చేశాను. జస్ట్ ఎగ్జిట్ ద వర్క్ బెంచ్. ఇప్పుడు దీన్ని ఇందాక సర్క్యులర్ డైరెక్షన్ లో మెటీరియల్ యాడ్ చేశాను కదా షాఫ్ట్ యూజ్ చేసి, ఇప్పుడు గ్రూ చేస్తాను చూడండి. జస్ట్ ఇన్సర్ట్ sketch base features, groove, select the sketch and select the axis, preview. Okay, so like this you have to do the groove option. Okay, so the bolt is also completed. So this is normal bolt. I'm going to save it, Control S, desktop bolt. Now one more part, start. Just hide the planes. Just before that insert a geometrical set as origin. Just insert, first insert a point in this origin, next insert an axis system on this point, use the current off. Okay, now activate the part body. Now insert a new body. Now just go to, this is hexagonal nut. Just take position kit, select the top plane, tap reverse view. Okay, now just take hexagon, this hexagon is at a length of 10. So inside there is a hole of diameter 4. Inside there is a hole of diameter 4. At the same time we can draw the diameter 4 hole also. Just exit the workbench. Now just use pad. What is the height? The height will be 5. But here in the top also again we have to use the fillet groove. Just take position sketch, select the mid plane. Okay, now take project 3D element, highlight this edge,
Again, take projected element, highlight this edge. Now use fillet option for this both. Same like previous, the radius will be 1. Now just trim this one here and here both. Now just take a line from here to here. Take one more line from here to here. Just exit the workbench. Now just make a groove. Just insert such base features, groove. Select the profile and select the axis that you want to groove. Preview. Okay. So like this, you have to do the groove option. Once again, I have repeated the same option here and here. Just this is nut. I'm going to save it. Control S, nut. Okay. So the next thing I want to do is I have to create this bushing. So here there are two circles and I have to pad it. Start mechanical design, part design. Okay. Every time no need to create this origin like that. So whenever you are following some good structure, then only you can create all these options. Okay. Now activate this part body. Just insert a new body. Now select the sketch, select the top plane, swap and reverse view. Okay. Now just draw two circles, diameter 10 and diameter 6.25. Diameter 6.25. Just go to exit the workbench. Now you have to pad the two circles. Pad at a height of 5 enter. So this is bushing. Okay. Now I'm going to save this also. Control S. So, and now the last part is washer. Start mechanical design, part design. Okay. Insert geometrical set, origin. Just hide this one. Now just take a point. Now insert an axis system exactly on this point. Okay. Now just double click on this and go with current off. Okay. Now activate the part body. Now insert a new body in this part body. Just draw these two circles by taking the top plane. When you take top plane, just use swap reverse wave. Just take the circle. Two circles you have to take. And what are the dimensions? 12 and 6.25. Diameter 12 and diameter 6.25. Just exit the workbench. Now what is the pad distance you have to give? The pad distance is 1 because this is a washer. Just use pad. The thickness is 1 and now just save this also. Control S, washer. Okay. So all the 6 parts are completed. You can see from window. Yeah, from starting from base 1 to L support, wheel, shoulder screw, bolt, nut, bushing, and washer. So all the 8 parts got completed. So guys, anyone is having doubts with these parts, with these 8 parts, let us know. So we'll be waiting 5 more minutes for your response, guys. So if you have any doubts with the part creation, with the 5 parts creation, 5 to 8 parts we have did. So starting from base part, you have any doubt in base part? Just respond, guys. I will show the parts one by one. If you have any doubt, anyone? Next, do you have any doubts with the L support? Guys, do you have any doubts with the L support? No.
Next, do you have any doubts with wheel? So we are waiting for your queries. Please let us know. Do you have any doubt with this? No doubts. Okay. Still no doubts. Okay, good. ఇంకెవరైనా డౌట్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారా with this one? Move to assembly. Okay. I think you don't have any doubts. Okay. Then we'll go with the next thing, assembly. Okay, guys. So just 2 more minutes. Exactly at 11:45, I'm going to start to assembly. If you have any queries, please let us know so that we'll explain. Okay. Once explain wheel part. Okay, good. Anyone with the same doubt? Okay. The same wheel part I'm going to explain now. See. So start mechanical design, part design. Okay. So I'm going to hide these planes. Hide show. Now I'm going to insert an axis system. Just I'm going to select the front plane. Okay. So I'm going to take the profile. So the profile is like this, right? We have to follow the dimensions according to the given. So roughly I'm going to draw the dimensions. So ఇట్లా నేను డ్రా చేశాను స్కెచ్ అనేది హాఫ్ స్కెచ్. ద సేమ్ స్కెచ్ నేను ఏం చేశానంటే ఇటు సైడ్ మిర్రర్ చేశాను, మిర్రర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వర్టికల్ యాక్సిస్. నౌ అగైన్ ఏం చేశానంటే జస్ట్ గో టు ఎగ్జిట్ ద వర్క్ బెంచ్. సేమ్ ఇదే స్కెచ్ ని ఈ యాక్సిస్ యూజ్ చేసి రివాల్వ్ చేశాను. ఇన్సర్ట్ ద sketch based features, shaft, the same sketch with this axis. Review. So ఇలా. సో మీరు అకార్డింగ్ టు డైమెన్షన్స్ ఫాలో అవ్వాలి. సో నేనైతే ఇట్లా డ్రా చేస్తాను. ఓకేనా? డౌట్ క్లియర్ అయిందమ్మా మీకు? జస్ట్ ఆ స్కెచ్ డ్రా చేసి సో జస్ట్ ఆ యాక్సిస్ చుట్టూ ఐ హ్యావ్ రివాల్వ్డ్ అంతే. ఓకే ఫైన్ గుడ్. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ దిస్ అసెంబ్లీ. సో నీ పార్ట్స్ మొత్తం క్లోజ్ చేస్తున్నాను. సో ఏవైతే పార్ట్స్ చేశానో సో పార్ట్స్ అన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను. నౌ సో ఫ్రెష్ ఇలా తీసుకున్నాను. నౌ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ అసెంబ్లీ. స్టార్ట్ మెకానికల్ డిజైన్, గో విత్ అసెంబ్లీ డిజైన్. స్టార్ట్ మెకానికల్ డిజైన్, గో విత్ అసెంబ్లీ డిజైన్. సో ఈ అసెంబ్లీ డిజైన్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ అసెంబ్లీస్ ఉంటాయి. ఒకటి టాప్ డౌన్ అసెంబ్లీ అండ్ ఇంకోటి బాటమ్ అప్ అసెంబ్లీ. సో టాప్ డౌన్ అసెంబ్లీ అంటే ఏంటంటే మీరు డైరెక్ట్గా ప్రొడక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడే పార్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకొని అసెంబుల్ చేస్తే సో దట్ ఈస్ టాప్ డౌన్ అసెంబ్లీ. బాటమ్ అప్ అసెంబ్లీ అంటే ఏంటంటే పార్ట్స్ మొత్తం పార్ట్ డిజైన్లో చేసుకొని సో ఇండివిజువల్గా ఆ పార్ట్స్ని ప్రొడక్ట్లోకి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అసెంబుల్ చేస్తే దట్ ఈస్ బాటమ్ అప్ అసెంబ్లీ. సో ఇప్పుడు మనం చేసేది ఏంటంటే బాటమ్ అప్ అసెంబ్లీ అనమాట. ఎందుకు బాటమ్ అప్ అసెంబ్లీ అన్నామంటే మనం పార్ట్స్ అన్ని వేరు ప్లేసెస్లో క్రియేట్ చేసాం. క్రియేట్ చేసి ఆ పార్ట్స్ మొత్తాన్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చాం. ఓకే. సో తీసుకొస్తున్నాం. ఇప్పుడే ఎలా తీసుకొస్తాం చూడండి. జస్ట్ గో టు ఇన్సర్ట్, ఇన్సర్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ కాంపోనెంట్, ఇన్సర్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ కాంపోనెంట్. సో ఎందుకంటే ఎగ్జిస్టింగ్ కాంపోనెంట్ క్లిక్ చేశానంటే నా దగ్గర పార్ట్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ గా ఉన్నాయి కదా. సో అందుకని ఇన్సర్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ కాంపోనెంట్ క్లిక్ చేశాను. సో వెన్ ఐ క్లిక్ ఎగ్జిస్టింగ్ కాంపోనెంట్ నెక్స్ట్ ఏం క్లిక్ చేయాలి? ఈ ప్రొడక్ట్ అని కనిపిస్తుంది చూస్తారా, ప్రొడక్ట్. ఈ ప్రొడక్ట్ మీద క్లిక్ చేయాలి. సో ఈ ప్రొడక్ట్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత సో డెస్క్టాప్ మీద నా పార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో డెస్క్టాప్ మీదకి వచ్చాను. సో ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటి? ఫస్ట్ పార్ట్ ఈస్ బేస్ ప్లేట్. సో ఈ బేస్ ప్లేట్ సెలెక్ట్ చేసి ఓపెన్ క్లిక్ చేయండి. ఓపెన్. సో ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసింది. సో ఇన్ కేస్ ఈ యాక్స్ సిస్టమ్ మీకు ఇట్ ఈస్ యూ డోంట్ వాంట్ టు సీ దిస్ యాక్స్ సిస్టమ్, రైట్ క్లిక్, గో విత్ హైడ్ షో. ఓకే. సో ఇప్పుడు సెకండ్ పార్ట్ ఏంటి? ఎల్ సపోర్ట్ కదా. సో దాన్ని తీసుకురావాలంటే
just go to insert existing component on this product. So L support, click open. సో ఎల్ సపోర్ట్ కూడా వచ్చింది. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ క్లియర్లీ, ఈ ఎల్ సపోర్ట్ అండ్ ఈ బేస్ ప్లేట్ రెండు ఏమైపోయినాయి, ఫిక్స్ అయిపోయినాయి కదా, అంటే ఒక దాంట్లో ఒకటి మర్జ్ అయిపోయింది కదా. సో ఈ మర్జ్ అయిపోయిన వాటిని కొంచెం సపరేట్గా డీవియేట్ చేయాలంటే జస్ట్ గో టు మ్యానిపులేషన్. సో మ్యానిపులేషన్ అనే టూల్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే మూవ్ టూల్ బార్లో ఉంటుంది. చూడండి, మూవ్ టూల్ బార్లో మ్యానిపులేషన్ ఉంటుంది. మ్యానిపులేషన్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు ఏ పార్ట్ని అయితే మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ పార్ట్ని సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ డైరెక్షన్ చూడండి, ఎక్స్ డైరెక్షనా వై డైరెక్షనా. ఎక్స్ డైరెక్షన్ అనుకోండి, ఎక్స్ వైపు మూవ్ చేయండి. వై అయితే వై. ఓకే, సో వై అనుకోండి, వై ప్లేస్ చేసుకుని వై. ఇట్లా మీరు మూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. నౌ సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి, సెకండ్ పార్ట్ ఏంటి. సో ఫస్ట్ ఈ బేస్ పార్ట్ని ఫిక్స్ చేయాలి కదా, ఈ బేస్ పార్ట్ని ఫిక్స్ చేయాలి కదా. సో ఫిక్స్ చేయడం కోసం ఇన్సర్ట్ ఫిక్స్ ఆప్షన్ తీసుకున్నాను, దీన్ని ఫిక్స్ చేస్తున్నాను. సార్ దీన్ని ఎందుకు ఫిక్స్ చేశారంటే, మీరు డయాగ్రామ్ లో చూస్తే మనకి ఫస్ట్ ఈ బేస్ పార్ట్ మీదే రిమైనింగ్ పార్ట్స్ అని అసెంబుల్ చేస్తాను, అందుకోసం దీన్ని ఫిక్స్ చేశాను. అండ్ సెకండ్, ఈ పార్ట్ని ఇక్కడ ఫిక్స్ చేయాలంటే జస్ట్ గో టు కోఇన్సిడెన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ, లేదంటే డైరెక్ట్గా మీరు ఇన్సర్ట్ కోఇన్సిడెన్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇన్సర్ట్ కోఇన్సిడెన్స్, ఏది కోఇన్సిడెన్స్ అవ్వాలి, ఈ హోల్ యొక్క యాక్సిస్ కోఇన్సిడెన్స్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు అప్డేట్ చేస్తున్నాను, కంట్రోల్ యూ, కోఇన్సిడెన్స్ అనేది చూసారా. నెక్స్ట్ మీరు ఒకసారి మ్యానిపులేట్ చేయాలనుకుంటే మళ్ళీ మ్యానిపులేషన్ యూజ్ చేసి మళ్ళీ దీన్ని మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం కోఇన్సిడెన్స్ అవ్వాలి, కోఇన్సిడెన్స్ ఈ యాక్సిస్ తో కోఇన్సిడెన్స్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ కాంటాక్ట్ ఈ బాటమ్ ఫేస్ ఈ టాప్ ఫేస్ తో కాంటాక్ట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు అప్డేట్ చేయాలంటే కంట్రోల్ యూ, చూసారా ఎగ్జాక్ట్ ఫిట్ అయిపోయింది అక్కడ. ఓకే, నౌ థర్డ్ పార్ట్ ఏంటి, వీల్ కదా. సో వీల్ తీసుకురావాలి కదా. సో వీల్ తీసుకురావడం కోసం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే జస్ట్ గో టు ఇన్సర్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ కాంపోనెంట్, ఈ ప్రొడక్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. నౌ ద థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ వీల్, ఓపెన్. సో వీల్ చూడండి దీంట్లో మర్జ్ అయిపోయింది. సో నేను మ్యానిపులేషన్ టూల్ యూజ్ చేసి ఎక్స్ డైరెక్షన్లో కొంచెం పక్కకు మూవ్ చేస్తున్నాను. సో మూవ్ చేశాక ఇప్పుడు మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే దీని యాక్సిస్ స్ట్రైట్గా ఉండాలి కదా, అందుకని నేను యాక్సిస్ కోఇన్సిడెన్స్ తీసుకొని దీని యాక్సిస్ స్ట్రైట్గా ఇచ్చాను. ఓకే, అప్డేట్ చేయాలంటే కంట్రోల్ యూజ్ చేసి అప్డేట్ చేయండి. సో దీన్ని స్టిక్ అయిపోయింది కదా, మీరు మ్యానిపులేట్ చేయాలంటే మ్యానిపులేషన్ వై డైరెక్షన్లో కొంచెం మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం బుషింగ్ ప్లేస్ చేయాలి కదా. సో ఇక్కడ మనం బుషింగ్ ప్లేస్ చేయాలి. సో బుషింగ్ ప్లేస్ చేయాలి కాబట్టి నేను బుషింగ్ తీసుకొస్తున్నాను. ఇన్సర్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ కాంపోనెంట్ ప్రోడక్ట్. సో బుషింగ్ ఏది, బుషింగ్. ఓకే, సో ఎక్కడ ఉంది చూడండి, దీంట్లో ఫిక్స్ అయిపోయింది దీంట్లో. సో దాన్ని కూడా మ్యానిపులేషన్ టూల్ యూజ్ చేసి వై డైరెక్షన్లో కొంచెం మ్యానిపులేట్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాలంటే ఎలా ప్లేస్ చేస్తారంటే యాక్సిస్ కోఇన్సిడెన్స్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ దీని యాక్సిస్ స్ట్రైట్ చేయండి, కంట్రోల్ యూ. స్ట్రైట్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ కాంటాక్ట్ తీసుకోండి, ఈ ఫేస్ కాంటాక్ట్ ఇవ్వండి, కంట్రోల్ యూ. మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే అది తిరిగి టచ్ అయింది. సో అందుకని నేను కంట్రోల్ జెడ్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను, కంట్రోల్ జెడ్. ఓన్లీ యాక్సిస్ వరకు ఇచ్చి అప్డేట్ కొట్టాను, ఓన్లీ యాక్సిస్ వరకు ఇచ్చాను. తర్వాత కాంటాక్ట్ ఇవ్వకన్నా కాంటాక్ట్ పక్కన ఆఫ్సెట్ కన్స్ట్రైన్ ఉంటుంది. ఆఫ్సెట్ కన్స్ట్రైన్ తీసుకొని ఈ ఫేస్ కి ఆఫ్సెట్ డిస్టెన్స్ 0 ఇవ్వండి, 0 ఎంటర్. ఇప్పుడు అప్డేట్ చేయండి, కంట్రోల్ యూ, చూసారా. ఓకే, అలా. నెక్స్ట్ ఏంటి, సో ఈ షోల్డర్ స్క్రూ ప్లేస్ చేయాలి కదా. ఇన్సర్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ కాంపోనెంట్ ఈ ప్రొడక్ట్ షోల్డర్ స్క్రూ, ఓపెన్. సో ఎక్కడ ఉందో చూడండి షోల్డర్ స్క్రూ, ఇదిగోండి ఈ బాటంలో ఫిక్స్ అయిపోయింది. సో మ్యానిపులేషన్ యూజ్ చేసి వై డైరెక్షన్లో కొంచెం పక్కకు మ్యానిపులేట్ చేశాను. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ సింప్లీ టేక్ ద యాక్సిస్ కోఇన్సిడెన్స్ ఇక్కడ నుంచి దీని యాక్సిస్కి స్ట్రైట్గా ఇస్తున్నాను.
ఒకసారి అప్డేట్ చేయండి, కంట్రోల్ యూ, స్ట్రైట్గా వస్తుంది. యాక్సిస్ వేరే దానికి అప్డేట్ ఇచ్చాను, సారీ. కంట్రోల్ జెడ్ యాక్సిస్ కోఇన్సిడెన్స్ ఎగ్జాక్ట్ చూడండి, ఈ సిలిండర్ యొక్క యాక్సిస్కి ఈ హోల్ యొక్క యాక్సిస్ ఇప్పుడు కంట్రోల్ యూ చూసారు, ఇప్పుడు స్ట్రైట్గా వచ్చింది. నౌ సో ఇక్కడ ఒక వాషర్ ప్లేస్ చేయాలి కదా. ఇన్సర్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ కాంపోనెంట్ ప్రొడక్ట్ వాషర్ ఓపెన్. సో వాషర్ ఎక్కడ వచ్చింది చూడండి, బాటంలో వచ్చింది. మ్యానిపులేషన్ వై డైరెక్షన్లో దీన్ని కొంచెం మ్యానిపులేట్ చేస్తాం. వాషర్ ప్లేస్ చేశాను కదా. సో ఇప్పుడు ఈ వాషర్ని ఫస్ట్ యాక్సిస్ కోఇన్సిడెన్స్, ఈ యాక్సిస్ స్ట్రైట్గా దీని యాక్సిస్కి మ్యాచ్ చేయాలి. కంట్రోల్ యూ. తర్వాత మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వాషర్ అనేది దీనికి టచ్ అవ్వాలి కదా. సో అందుకని కాంటాక్ట్ తీసుకొని ఈ ఫేస్కి కాంటాక్ట్ ఇస్తున్నాను. కంట్రోల్ యూ. తర్వాత ఇదే వాషర్ ఫేస్ దీనికి టచ్ అవ్వాలి కదా. కాంటాక్ట్ తీసుకొని ఈ ఫేస్ సెలెక్ట్ చేసి ఈ ఫేస్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. కంట్రోల్ యూ. చూసారా, ఓకే. ఇంకా మీకు ఈ యాక్స్ సిస్టమ్స్ వద్దనుకుంటే హైడ్ చేసేయండి. జస్ట్ సింపుల్ హైడ్ చేయకూడదు, యాక్స్ సిస్టమ్ హైడ్ అయిపోతుంది. సో ఇలా వాషర్ ప్లేస్ చేస్తాను. నౌ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇప్పుడు ఇంకొక ప్లేట్ ప్లేస్ చేయాలి కదా. సో ఇంకో ప్లేట్ ప్లేస్ చేసేంత వరకు దీన్ని కొంచెం పక్కకు అందాం. మ్యానిపులేషన్ చేస్తా, మ్యానిపులేషన్ వై డైరెక్షన్లో దీన్ని కొంచెం ఇలా దీన్ని కాదు సారీ దీన్ని పక్కకు అన్నాను అని అప్డేట్ చేస్తున్నాను. కంట్రోల్ యూ. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకో ప్లేట్ ప్లేస్ చేయాలంటే సేమ్ ఇదే ప్లేట్ కావాలి కాబట్టి ఏదర్ ఇంకొకసారి ఇన్సర్ట్ కాంపోనెంట్ ఎగ్జిస్ట్ కాంపోనెంట్ ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేసి ప్లేట్ క్లిక్ చేసి ఓకే క్లిక్ చేస్తే ఇంకోసారి వస్తుంది, బట్ సేమ్ పార్ట్ అని చూపిస్తుంది. అది కాకుండా ఇక్కడే కాపీ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని పార్ట్ 2 కదా, పార్ట్ 2ని కాపీ చేయండి. కాపీ ఈ ప్రొడక్ట్లో పేస్ట్. దీంట్లో వచ్చేసింది. మీకు కనిపించాలంటే మ్యానిపులేషన్ యూజ్ చేసి కొంచెం పక్కకు మ్యానిపులేట్ చేయండి. ఇప్పుడు అప్డేట్ కొట్టండి, ఒకటే వెళ్తుంది. అది మెయిన్ది, ఇది కాపీది. ఇప్పుడు దీని యాక్సెస్ ఇది ఇలా రొటేట్ అవ్వాలి కదా. ఫస్ట్ అసలు ఇలా తిరగాలి కదా ఇది, ఎందుకంటే ఇది అటుపక్క ఉండాల్సింది కదా. సో ఇలా తిరగాలి. దానికోసం మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ మ్యానిపులేషన్లో రొటేట్ ఉంటుంది. రొటేట్ ఇప్పుడు ఇది జెడ్ యాక్సిస్ కదా, ఇది కూడా జెడ్ యాక్సిస్ వైపు తిరగాలి. జెడ్ యాక్సిస్ చూసారా, తిరుగుతుంది జెడ్ యాక్సిస్ వైపు. ఓకే, ఇంకా చాలు, ఇంకా అలా తిరిగితే చాలు. తర్వాత మనం ఇప్పుడు కోఇన్సిడెన్స్ తీసుకొని ఈ యాక్సిస్ టైట్ చేసేస్తాం. మళ్ళీ కోఇన్సిడెన్స్ తీసుకొని ఈ యాక్సిస్ టైట్ చేస్తాం. తర్వాత కాంటాక్ట్ తీసుకొని దీని యొక్క బాటమ్ ఫేస్ అండ్ దీని యొక్క టాప్ ఫేస్కి కాంటాక్ట్ ఇస్తాం. నెక్స్ట్ అప్డేట్ చేయాలంటే కంట్రోల్ యూ, అప్డేట్. మీరు క్లియర్గా చూస్తే అప్డేట్ చేసిన తర్వాత ఇది చూడండి, దీని మధ్య గ్యాప్ ఎగ్జాక్ట్గా ఇలా ఫిట్ అయిపోయింది కదా. మీరు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే యాక్చువల్లీ ఈ ఫేస్ దీనికి కాంటాక్ట్ ఇవ్వాలి. జస్ట్ టేక్ కాంటాక్ట్, ఈ ఫేస్ కాంటాక్ట్ ఇవ్వాలి. అప్డేట్ కంట్రోల్ యూ. చూసారా, ఎగ్జాక్ట్గా సెట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ యాక్స్ సిస్టమ్స్ హైడ్ చేయాలంటే హైడ్ చేసేయండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ బుషింగ్ ప్లేస్ చేయాలి కదా, ఇటు సైడ్ కూడా బుషింగ్ ప్లేస్ చేయాలి, ఇటు సైడ్ కూడా వాషర్ ప్లేస్ చేయాలి. సో ఎలా ప్లేస్ చేస్తారు, ఈ వాషర్ని రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి కాపీ కొట్టి ఈ ప్రొడక్ట్లో పేస్ట్ చేయండి. పేస్ట్. సో ఇప్పుడు ఒకసారి మ్యానిపులేట్ చేయండి. ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఇలా పక్కగా. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఈ బుషింగ్ ఉంది కదా, ఈ బుషింగ్ని కూడా కాపీ ఇదే ప్రొడక్ట్లో పేస్ట్. ఇప్పుడు దాన్ని కూడా మ్యానిపులేషన్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు కంట్రోల్ యూ కొడితే మెయిన్ పార్ట్స్ వెళ్ళిపోతే ఈ కాపీ పార్ట్స్ అక్కడే ఉండిపోతాయి. చూసారా, ఈ 2 కాపీ పార్ట్స్. ఇప్పుడు వీటి మనం ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి. సో మ్యానిపులేషన్ యూజ్ చేసి వై డైరెక్షన్లో కొంచెం ఇలా మూవ్ చేశాక నౌ
Now what you have to do ante, so simply you have to take axis coincidence, దీని యాక్సిస్ టైట్ అవ్వాలి. యాక్సిస్ కోఇన్సిడెన్స్ ఫస్ట్ ఈ బుషింగ్ ఇచ్చేద్దాం. తర్వాత కాంటాక్ట్ ఈ ఫేస్ వచ్చేసి దేనికి కాంటాక్ట్ అవ్వాలంటే ఈ లోపల కాంటాక్ట్ అవ్వాలి. కంట్రోల్ యూ చూసారా, బుషింగ్ ప్లేస్ అయిపోయింది అక్కడ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాషర్, యాక్సిస్ కోఇన్సిడెన్స్ ఈ యాక్సిస్ నెక్స్ట్ కాంటాక్ట్ ఈ ఫేస్ కంట్రోల్ యూ. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇంక ఇక్కడ ఏం ప్లేస్ చేయాలి, నట్ ప్లేస్ చేయాలి కదా, హెక్సగన్ నట్ ఉంది కదా, హెక్సగనల్ నట్. సో అది ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాలి. ఇన్సర్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ కాంపోనెంట్ ఈ ప్రోడక్ట్లో హెక్సగనల్ నట్ ఓకే. సో చూడండి నట్ కింద ఉంది కదా, సో మ్యానిపులేషన్ యూజ్ చేసి దీన్ని కొంచెం పక్కకి మ్యానిపులేట్ చేయండి. ఓకే, ఈ యాక్సిస్ టర్మ్ హైడ్ చేయండి. సో ఇప్పుడు యాక్సిస్ కోఇన్సిడెన్స్ ఈ యాక్సిస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ యాక్సిస్ కంట్రోల్ యూ. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఇట్లా ఇటు సైడ్ తిరిగి ఉన్నాయి కదా, సో రొటేట్ చేయాలంటే అలా మ్యానిపులేషన్లోనే రొటేట్ అరౌండ్ ఓన్ యాక్సిస్ ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు యాక్సిస్ కింద ఈ యాక్సిస్ సెలెక్ట్ చేసి ఇలా రొటేట్ చేసి ఓకే క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు కాంటాక్ట్ ఇవ్వండి. ఏంటి కాంటాక్ట్ చేస్తారు, ఈ ఫేస్ వచ్చేసి ఈ ఫేస్తో కాంటాక్ట్ చేయండి. కంట్రోల్ యూ. చూసారా నట్ కూడా ప్లేస్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఇంకేం ప్లేస్ చేయాలి, ఈ 4 బోల్ట్స్ ప్లేస్ చేయాలి. దెన్ ఇన్సర్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ కాంపోనెంట్ ప్రొడక్ట్, సో బోల్ట్ ఓపెన్. సో వచ్చింది బోల్ట్ కూడా, ఇదిగోండి. జస్ట్ మ్యానిపులేషన్ యూజ్ చేసి వై డైరెక్షన్లో కొంచెం పక్కకి మ్యానిపులేట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇట్లాంటి బోల్ట్స్ మనకు 4 కావాలి కదా, సో సింప్లీ మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే దీన్ని కాపీ చేసేసి పేస్ట్ అండ్ పేస్ట్. సో 3 టైమ్స్ పేస్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు సింప్లీ మీరు ఒకసారి మ్యానిపులేషన్ చేసి ఎక్స్ డైరెక్షన్లో 1 2 3 ఇలా కాపీ చేసుకోవచ్చు. నా సింప్లీ యాక్సిస్ కోఇన్సిడెన్స్ ఈ యాక్సిస్తో యాక్సిస్ కోఇన్సిడెన్స్ ఈ యాక్సిస్తో యాక్సిస్ కోఇన్సిడెన్స్ ఈ యాక్సిస్ దీంతో యాక్సిస్ కోఇన్సిడెన్స్ ఈ యాక్సిస్ ఇంక ఈ లాస్ట్ దాంతో. నా కాంటాక్ట్ ఈ బాటమ్ ఫేస్ ఈ టాప్ ఫేస్తో కాంటాక్ట్ ఈ బాటమ్ ఫేస్ ఈ టాప్ ఫేస్తో కాంటాక్ట్ ఈ బాటమ్ ఫేస్ ఈ టాప్ ఫేస్తో కాంటాక్ట్ దిస్ బాటమ్ ఫేస్ విత్ ద టాప్ ఫేస్. ఇప్పుడు మొత్తాన్ని ఒకసారి అప్డేట్ కొట్టండి, కంట్రోల్ యూ. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ మేక్ ద అసెంబ్లీ. సో ఈ పాయింట్స్ కానీ మీరు హైడ్ చేసుకోవాలంటే జస్ట్ మొత్తం ఒకసారి సెలెక్ట్ చేయండి, కంట్రోల్ పట్టుకొని మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ సెలెక్ట్ చేయండి. రైట్ క్లిక్ అండ్ గో విత్ హైడ్ షో. ఓకే, సో ఆ పాయింట్స్ కూడా హైడ్ చేశాను. నౌ ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ కన్స్టెంట్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, అసెంబ్లీ కన్స్టెంట్స్, ఇవి కూడా హైడ్ చేసుకోవాలంటే రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి హైడ్ షో. సో దిస్ ఈస్ జస్ట్ ఏ ప్రోడక్ట్, నథింగ్ బట్ వీల్ సపోర్ట్ అసెంబ్లీ. సో ఎగ్జాక్ట్ మీకు ఇక్కడ ఎలా ఉందో అలా వచ్చిందో, సేమ్ అక్కడ ఎలా ఉందో అలా వచ్చింది. బట్ ఈ బోల్ట్ వాళ్ళు ఇటు ఫిక్స్ చేశారు, మనం ఏంటంటే ఇటు ఫిక్స్ చేశారు. సో నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్. బట్ దీనికి వాళ్ళు మెటల్, ఐ థింక్ మైల్ స్టీల్ కానీ, సో లేదంటే ఐరన్ కానీ మెటల్ యూజ్ చేసినట్టున్నారు. సో వీ ఆల్సో అప్లై ద మెటీరియల్. సో మెటీరియల్ యూజ్ చేయాలంటే మనకి ఇక్కడ అప్లై మెటీరియల్ అని చెప్పేసి ఒకటి ఉంటుంది, ఇదిగోండి, దీన్ని అప్లై మెటీరియల్ అంటారు. అప్లై మెటీరియల్ తీసుకొని, సో మీరు ఏ మెటీరియల్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారు, అల్యూమినియం. సో అల్యూమినియం మీద క్లిక్ చేసి ఇదే డ్రాగ్ చేసి ఈ ప్రొడక్ట్ మీద పెట్టండి. ఓకేనా, పెట్టేసి అప్లై మెటీరియల్ ఓకే ఈ ప్రొడక్ట్ మీద పెట్టేసేయండి.
ఇప్పుడు అప్లై చేసిన మెటీరియల్ మీరు చూడాలనుకుంటే ఇక్కడ వ్యూ టూల్ బార్ ఉంది కదా, సో ఈ వ్యూ టూల్ బార్లో లాస్ట్లో ఇక్కడ షేడింగ్ విత్ ఎడ్జెస్ ఉంటుంది. ఈ షేడింగ్ విత్ ఎడ్జెస్ చేసేసి షేడింగ్ విత్ మెటీరియల్ పెట్టండి. ఓకేనా. సో ఇది అల్యూమినియం. వేరే మెటీరియల్ అప్లై చేసి చూడాలనుకున్నారు అనుకోండి, జస్ట్ గో టు అప్లై మెటీరియల్. సో మీరు ఏదైతే మెటీరియల్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారో జస్ట్ సింప్లీ సెలెక్ట్ దట్ మెటీరియల్ అండ్ డ్రాగ్ ఆన్ టు ప్రొడక్ట్. సో ఇలా మీరు డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ అనేవి అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ ద మెటీరియల్ దీని మాస్ కానీ లేదంటే దీని వెయిట్ కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే సింప్లీ యూ కెన్ గో టు ఇనర్షియా, మెజర్ ఇనర్షియా సెలెక్ట్ చేయండి. దీని మొత్తానికి ఇదిగోండి. సో ద టోటల్ మాస్ విల్ బి 1.79 kg. ఓకే. సో ఈ టోటల్ ప్రోడక్ట్కి, సో టోటల్ ప్రోడక్ట్కి దిస్ ఈస్ ద ఏరియా అండ్ దిస్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద డెన్సిటీ. సో ఇలా కూడా మీరు ప్రాపర్టీస్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. మీకు క్వశ్చన్ ఇస్తారు లైక్ జస్ట్ డూ దిస్ అసెంబ్లీ, అప్లై ద రిక్వైర్డ్ మెటీరియల్, అంటే వాళ్ళు ఏ మెటీరియల్ అప్లై చేయమంటే ఆ మెటీరియల్ అప్లై చేసి అండ్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ ద మాస్ ఆర్ వెయిట్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద స్టెప్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ. సో ఒక ప్రొడక్ట్ చేసి దానికి మనం మెటీరియల్ కూడా అప్లై చేసాం. సో ఈజ్ దిస్ క్లియర్? ద పార్ట్స్ అండ్ అసెంబ్లీ ఈజ్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్? మా అందరికి అర్థమైందా పార్ట్స్ అండ్ అసెంబ్లీ ఎలా క్రియేట్ చేసామని? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ విల్ గో విత్ ద డ్రాఫ్టింగ్ ఆల్సో. ఓకే. సో మనం డ్రాఫ్టింగ్లోకి ఎంటర్ అవుదాం. మీకు guys, if you have any doubts, please let us know. So we'll guys, we are waiting for your queries. So please let us know if you have any queries. So we are going to explain. So once again explain. So aim explain Jalma once again. Cheppandi okasari. Which concept you want to explain? Which concept you need to explain once again? Hello guys, please respond. Nut fitting. Okay. So this one or this one? So I'm going to hide these constraints once again. So if you observe clearly in nuts చూడండి. సో నేను దీన్ని పార్ట్ ఉంది కదా, సో ఒక పార్ట్ డిలీట్ చేస్తున్నాను. ఇందులో ఒక పార్ట్ డిలీట్. సో డిలీట్ చేశాను కదా. సో డిలీట్ చేశానంటే ఆటోమేటిక్గా దీని కన్స్ట్రెంట్స్ కూడా పోతాయి ఆ పార్ట్తో పాటు. సో ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ని కాపీ చేసి ఇక్కడ మళ్ళీ ఎలా పెట్టాలి చూపిస్తాను చూడండి. ద సేమ్ పార్ట్ 5 ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేస్తాను. కాపీ. సో ఈ ప్రొడక్ట్లో పేస్ట్. ఓకే. నౌ ఇప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ manipulation. Y direction లో manipulate చేస్తాను ఇలాగా. ఓకే. సో నౌ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ యాక్సిస్ కోఇన్సిడెన్స్. ఈ యాక్సిస్ దీంతో అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ కాంటాక్ట్. సో ఈ పార్ట్ టు దిస్ ఫేస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్లై జస్ట్ యూజ్ కంట్రోల్ U to update. Okay na? So like this you can update. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? చెప్పండి అమ్మా, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే. నో. ఎనీవన్? Still we'll be waiting for your doubts.
Okay, guys. Sir, once again explain constraints. సో ఈ కన్స్టెంట్స్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే సో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను చూడండి. సో మీరు ఏదైనా పార్ట్కి స్ట్రైట్ టూ యాక్సిస్ స్ట్రైట్గా కావాలనుకోండి, కోఇన్సిడెంట్ యూజ్ చేయండి. లేదు ఆ టూ టచ్ అవ్వాలనుకోండి, కాంటాక్ట్ యూజ్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆ రెండింటి మధ్య కొంచెం డిస్టెన్స్ ఉండాలనుకోండి, ఆఫ్సెట్ యూజ్ చేయండి. సో ఇలా మీరు యూజ్ చేస్తారన్నమాట. ఓకే, సో జస్ట్ ఇంకొకసారి నేను చెప్తాను చూడండి. ఏదైనా ఒక పార్ట్ ఉంది, ఒక న్యూ పార్ట్ తీసుకొస్తున్నాను. ఇన్సర్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ కాంపోనెంట్ ఈ ప్రొడక్ట్ లోకి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ద బేస్ ప్లేట్. ఓపెన్. ఓకే, ఈ బేస్ ప్లేట్ లో ఉంది. సో మీరు దాన్ని డ్రాగ్ చేయాలంటే సింప్లీ జస్ట్ యూస్ మ్యానిపులేషన్. సో దీన్ని ఇలా డ్రాగ్ చేస్తే ఇంకో ప్లేట్ వస్తుంది చూసారా ఇలా. సో ఇప్పుడు ఈ హోల్ ఉంది కదా, ఈ హోల్ స్ట్రైట్ కావాలనుకోండి, ఈ హోల్ స్ట్రైట్ కావాలి, అప్పుడు వీ హ్యావ్ టు యూస్ యాక్సిస్ కోఇన్సిడెంట్స్. ఈ యాక్సిస్ సెలెక్ట్ చేయాలి, అలాగే ఈ యాక్సిస్ కూడా సెలెక్ట్ చేయాలి. సెలెక్ట్ చేశాక అప్డేట్ కొట్టారనుకోండి, రెండు స్ట్రైట్కి వచ్చేస్తాయి. నెక్స్ట్ కాంటాక్ట్. ఒకవేళ ఈ బాటమ్ ఫేస్ అనేది ఈ బాటమ్ ఫేస్ కాంటాక్ట్ అవ్వాలనుకోండి, ఆ రెండు సెలెక్ట్ చేశాక మీరు కంట్రోల్ యూ కొడితే అట్లా కిందకి వచ్చేస్తుంది చూసారా. సో లేదు అవి అట్లా టచ్ అయ్యి లేవు, వాటి మధ్య కొంచెం డిస్టెన్స్ ఉందనుకున్నారు అనుకోండి, ఆఫ్సెట్ కన్స్ట్రెయింట్ తీసుకొని ఈ ఫేస్ ఎంత ఆఫ్సెట్ ఉంది, ఒక 10 ఆఫ్సెట్ ఉంది, 10. కంట్రోల్ యూ చూసారా, వాటి మధ్య 10 డిస్టెన్స్ తో అవి అసెంబుల్ అయినాయి. ఓకేనా. సో ఈ త్రీ మేజర్ అమ్మ, యాక్సిస్, కాంటాక్ట్, ఆఫ్సెట్. సో ఈ త్రీ మేజర్. అర్థమైందా కన్స్ట్రెయింట్స్? ఓకే, నౌ విల్ గో టు I'm going to close this one. Now I'm going to explain drafting, the final drafting for this product. సో ఇట్లా అసెంబుల్ చేశారు కదా. సో అసెంబుల్ చేసిన తర్వాత ఇందులో ఇది సేవ్ చేస్తున్నాను చూడండి, కంట్రోల్ ఎస్, డెస్క్టాప్ మీద వీల్ సపోర్ట్ అసెంబ్లీ, సేవ్. సో సేవ్ చేశాను. ఇఫ్ నౌ నాకు లైక్ ఇందులో ఏదో ఒక పార్ట్ని నేను డ్రాఫ్టింగ్ చేయాలనుకున్నాను. ఫస్ట్ ఆ పార్ట్ ఏదో చూస్ చేసుకోండి. నేను వీల్కి డ్రాఫ్టింగ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, సో వీల్ చూస్ చేసుకున్నాను. సో ఆ వీల్ ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసుకోండి, ఇది క్లోజ్ చేసేసి ఫైల్, ఓపెన్, డెస్క్టాప్ మీద ఆ వీల్ ఓపెన్ చేశాను. సో వీల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ వీల్కి డ్రాఫ్టింగ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు షీట్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి, డ్రాఫ్టింగ్ షీట్. సో డ్రాఫ్టింగ్ షీట్ ఎలా ఓపెన్ చేస్తారు, జస్ట్ గో టు స్టార్ట్, మెకానికల్ డిజైన్, డ్రాఫ్టింగ్, స్టార్ట్ మెకానికల్ డిజైన్, డ్రాఫ్టింగ్. సో ఈ డ్రాఫ్టింగ్ మీద క్లిక్ చేశారనుకోండి, వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ డ్రాఫ్టింగ్, సో మీకు ఇట్లా న్యూ డ్రాయింగ్ క్రియేషన్ అని చెప్పేసి ఇలా వస్తుంది అనమాట. సో ఈ న్యూ డ్రాయింగ్ క్రియేషన్ ఓకే క్లిక్ చేయండి. సో ఒకవేళ మీరు A4 షీట్ వద్దు, మీరు సైజ్ పెంచుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ మోడిఫై మీద క్లిక్ చేసి, మీకు ఇక్కడ A4 షీట్ వద్దు, A3 షీట్ కావాలి, సో యూ కెన్ చూస్ A3 షీట్. లేదు A2 షీట్ కావాలి, యూ కెన్ చూస్ A2 షీట్. సో మీకు కావాల్సిన షీట్ అనేది ఇక్కడ చూస్ చేసుకోవచ్చు. చూస్ చేసుకొని సింప్లీ క్లిక్ ఓకే. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మీరు ఇట్లా చేంజ్ చేసుకొని, సో స్కేల్ మాత్రం 1:1 పెట్టుకోండి అండ్ క్లిక్ ఓకే. ఇప్పుడు మీకు ఒక ఎంప్టీ షీట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ ఎంప్టీ షీట్లో మీరు ఆ పార్ట్ యొక్క ఫ్రంట్ వ్యూ పెట్టాలనుకున్నారు. ఏది ఇప్పుడు మీరు తీసుకొచ్చారు కదా పార్ట్, సో ఆ పార్ట్ యొక్క ఫ్రంట్ వ్యూ ప్లేస్ చేయాలనుకున్నారు. సో ఆ పార్ట్ యొక్క ఫ్రంట్ వ్యూ ప్లేస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు జస్ట్ గో టు ఇన్సర్ట్, వ్యూస్లో విజార్డ్. ఓకే,
సో లేదా డైరెక్ట్గా మనకి వ్యూస్ ట్యాబ్లో ఇది చూడండి ఫ్రంట్ వ్యూ ఉంటుంది. సో వ్యూస్ ట్యాబ్లో ఫ్రంట్ వ్యూ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో యూ కెన్ సింప్లీ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ఇన్సర్ట్ వ్యూస్. So here I think it is not, yes, projections. So views, go to projections and select front view. Views, go to projections and select front view. So front view select చేసుకోండి. When you select front view select చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఏ పార్ట్ యొక్క ఫ్రంట్ వ్యూ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు? వీల్ పార్ట్ యొక్క ఫ్రంట్ వ్యూనే కదా. సో వీల్ పార్ట్ యొక్క ఫ్రంట్ వ్యూ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి జస్ట్ గో టు విండో అండ్ సెలెక్ట్ వీల్. ఓకేనా? వీల్ సెలెక్ట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఇట్ సైడ్ మీరు ఫ్రంట్ వ్యూ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇట్ సైడ్ ఫ్రంట్ వ్యూ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా లేదా ఇట్ సైడ్ ఫ్రంట్ వ్యూ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా? మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇదే ఫ్రంట్ వ్యూ, ఎందుకంటే మీకు అక్కడ ఇచ్చారు కదా డయాగ్రామ్లో. సో ఈ ఫేస్ సెలెక్ట్ చేయండి. సెలెక్ట్ చేస్తే మీరు చూడండి మీకు ఫ్రంట్ వ్యూ వచ్చింది. ఓకే, సో ఈ ఫ్రంట్ వ్యూ ఇక్కడ ప్లేస్ చేయండి. సో క్లిక్ చేశాను. సో ఇన్ కేస్ మీరు ఈ స్కేల్ కనుక పెంచాలి అనుకుంటే జస్ట్ సింప్లీ రైట్ క్లిక్, గో విత్ ప్రాపర్టీస్. ఇక్కడ స్కేల్ 1:1 ఉంది కదా. సో జస్ట్ గో టు 2:1, అప్లై. ఓకే, చూసారా ఆబ్జెక్ట్ స్కేల్ పెరిగింది. నెక్స్ట్ దీని యొక్క సైడ్ వ్యూ కావాలి మీకు. దీని యొక్క సైడ్ వ్యూ కావాలంటే జస్ట్ గో టు ప్రొజెక్షన్ వ్యూ, ఇన్సర్ట్ వ్యూస్, ప్రొజెక్షన్స్. ప్రొజెక్షన్స్లో ప్రొజెక్షన్ చూస్ చేయండి. దీని ఇలా సైడ్ కనండి, సైడ్ వ్యూ వస్తుంది. అగైన్ జస్ట్ గో టు ఇన్సర్ట్ వ్యూస్, ప్రొజెక్షన్ తీసుకోండి. దీని ఇలా టాప్ కనండి, టాప్ వ్యూ వస్తుంది. ఫ్రంట్ వ్యూ, సైడ్ వ్యూ, టాప్ వ్యూ. నౌ మీరు కట్ చేయాలనుకున్నారు దీన్ని ఇలా. సో కట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ టేక్ ద సెక్షన్ వ్యూ. ఇలా కట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు సెక్షన్ వ్యూ తీసుకోవచ్చు. సెక్షన్ వ్యూ ఎలా తీసుకోవాలి? ఇన్సర్ట్ వ్యూస్, సెక్షన్లో ఆఫ్సెట్ సెక్షన్ వ్యూ తీసుకొని సో ఎక్కడ కట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? సో ఈ ప్లేస్ నుంచి ఈ ప్లేస్ వరకు. సో ఇలా సైడ్ ఇలా ప్లేస్ చేయండి. ఓకేనా? సో ఇది సెక్షన్ వ్యూ, ఆఫ్సెట్ సెక్షన్ వ్యూ. ఓకే, సో ఇలా ఆబ్జెక్ట్ని ఇలా కట్ చేసి ఇలా ప్లేస్ చేయొచ్చు. నౌ మీకు ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ కావాలి. ఇన్సర్ట్ వ్యూస్, ప్రొజెక్షన్స్లో ఐసోమెట్రిక్. సో ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ ఏ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి? విండోలో వీల్, ఈ వీల్కి కావాలి. ఓకేనా? సో దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇలా ప్లేస్ చేయండి. మీకు స్కేల్ సరిపోలేదు, పెంచాలి. రైట్ క్లిక్, గో టు ప్రాపర్టీస్, స్కేల్ 2:1, అప్లై. ఓకే, ఓకేనా? సో లైక్ దిస్ we have to do this. ఓకే, అర్థమైందా? సో ఫ్రంట్ వ్యూ, సైడ్ వ్యూ, టాప్ వ్యూ, కట్ సెక్షన్ వ్యూ, ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ ఎలా తీసుకురావాలో. So once again I am going to repeat the same. So if you are not able to listen in previous, just listen now. సో ఈ పార్ట్ ఏదైతే నేను డ్రాఫ్టింగ్ చేయాలనుకున్నానో ఆ పార్ట్ని ఓపెన్ చేసుకున్నాను. ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత జస్ట్ గో టు స్టార్ట్, మెకానికల్ డిజైన్, డ్రాఫ్టింగ్. ఇక్కడ మీకు షీట్స్ వస్తాయి. సో మీకు A4 షీట్ కావాలా, A2 షీట్ కావాలా, A3 షీట్ కావాలా? సో షీట్ చూస్ చేసుకోవడం కోసం జస్ట్ గో టు మోడిఫై. మీకు ఏ షీట్ కావాలంటే ఆ షీట్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. నేను A2 తీసుకున్నాను. లేదు A4 తీసుకుంటే A4 తీసుకోండి. అండ్ స్కేల్ 1:1. లేదు స్కేల్ పెంచాలి, 2:1 ఇవ్వాలి. సో 2:1 ఇక్కడే ఇవ్వచ్చు. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ ఎంటీ క్లిక్ చేయండి, ఓకే క్లిక్ చేయండి. సో ఎంటీ షీట్ ఓపెన్ అవుతుంది. నా ఇప్పుడు మీరు ఫ్రంట్ వ్యూ తీసుకురావాలి. ఫ్రంట్ వ్యూ తీసుకురావాలంటే జస్ట్ గో టు ఇన్సర్ట్ వ్యూస్, ప్రొజెక్షన్స్, ఫ్రంట్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఏ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఫ్రంట్ వ్యూ కావాలి? ఈ విండోలో వీల్ పార్ట్లో ఈ వీల్ పార్ట్ యొక్క ఫ్రంట్ వ్యూ ఇదే కాబట్టి సో ఇటు సైడ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇటు సైడ్ సెలెక్ట్ చేస్తే దీని ఫ్రంట్ వ్యూ వస్తుంది. మీరు ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నారు?
సో నేను ఇక్కడ డ్రాగ్ చేసి ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నా. ప్లేస్ చేసినప్పుడు క్లిక్ చేయండి, అలా క్లిక్ చేయండి. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు చూడండి. సో నేను రైట్ క్లిక్ ఇచ్చాను. రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ద స్కేల్, గో టు ప్రాపర్టీస్. నౌ జస్ట్ గివ్ ద స్కేల్ వాల్యూ 2:1. 2:1 అప్లై. ఓకే, ఓకేనా. నౌ ఇప్పుడు దీనికి సైడ్ వ్యూ కావాలి. సో సైడ్ వ్యూ కావాలంటే జస్ట్ గో టు ఇన్సర్ట్, వ్యూస్, ప్రొజెక్షన్స్, ప్రొజెక్షన్. దీని ఇలా పక్కనండి సైడ్ వ్యూ వస్తుంది. దీనికి టాప్ వ్యూ కావాలి. ఇన్సర్ట్, వ్యూస్, ప్రొజెక్షన్, ప్రొజెక్షన్, దీని టాప్ వ్యూ. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు దీనికి మీరు కట్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి. సో కట్ చేయాలనుకుంటే ఇన్సర్ట్, వ్యూస్, సెక్షన్, ఆఫ్సెట్ సెక్షన్ వ్యూ. ఆఫ్సెట్ సెక్షన్ వ్యూ తీసుకోండి. సో దీన్ని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి మీరు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ప్లేస్ చేసుకోండి. ఇది సెక్షన్ వ్యూ. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు దీనికి మీకు ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నారు. ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? జస్ట్ గో టు ఇన్సర్ట్, వ్యూస్, ప్రొజెక్షన్స్, ప్రొజెక్షన్స్లో ఐసోమెట్రిక్. ఐసోమెట్రిక్ క్లిక్ చేసి సో ఏ పార్ట్ యొక్క ఐసోమెట్రిక్ కావాలి? ఈ విండోలో వీల్ పార్ట్ యొక్క ఐసోమెట్రిక్, దీన్ని సెలెక్ట్ చేయండి. సో ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. సో దీన్ని మీరు ఎక్కడ ప్లేస్ చేసుకోవాలంటే అక్కడ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. మీరు స్కేల్ సరిపోలేదు అనుకుంటే యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద స్కేల్ వాల్యూ. ఓకే, అండ్ నౌ డీటెయిల్డ్ వ్యూ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వి నాచ్ అనేది సపరేట్గా మీరు మెన్షన్ చేయాలనుకున్నారు, ఈ వి నాచ్. సో అప్పుడు దీన్ని సపరేట్గా మెన్షన్ చేయాలంటే జస్ట్ గో టు ఇన్సర్ట్, వ్యూస్, డీటెయిల్, డీటెయిల్ వ్యూ. సో ఈ వి నాచ్ వరకు సెలెక్ట్ చేయండి. ఓకే, బిఫోర్ మీరు ఈ వ్యూని సెలెక్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఈ వ్యూని యాక్టివేట్లో పెట్టుకోవాలి. సో ఈ వ్యూని ఎలా యాక్టివేట్ పెట్టుకుంటారు? డబల్ క్లిక్ చేయండి. డబల్ క్లిక్ చేసి ఇది యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. సో నౌ జస్ట్ గో టు ఇన్సర్ట్, వ్యూస్, డీటెయిల్, డీటెయిల్ వ్యూ. దీన్ని క్లిక్ చేసి ఇలా సెలెక్ట్ చేయండి. సెలెక్ట్ చేసి ఇలా పక్కన ఎక్కడైనా ప్లేస్ చేయండి. ఓకేనా. సో ఇలా అంటే మీరు ఏదైతే పార్ట్ నీట్గా పక్కన డీటెయిల్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ పార్ట్ని ఒక సర్కిల్లో మెన్షన్ చేసుకొని ఆ సర్కిల్లో నుంచి పక్కన ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ డీటెయిల్ వ్యూ. ఓకేనా. సో దీన్ని డీటెయిల్ వ్యూ అంటారు. మనకి మెయిన్గా యూజ్ అయ్యేది ఫ్రంట్ వ్యూ, సైడ్ వ్యూ, టాప్ వ్యూ, కట్ సెక్షన్ వ్యూ, ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ, డీటెయిల్ వ్యూ. సో ఇవి ఎక్కువగా మనం యూజ్ చేస్తాం. అండ్ వీటికి డైమెన్షన్స్ కావాలి. సో డైమెన్షన్స్ ప్లేస్ చేయాలంటే ఇన్సర్ట్, డైమెన్షనింగ్, డైమెన్షన్స్, మీకు దీని డైమెన్షన్ కావాలి. సో దీనికి కావాలి సెలెక్ట్ చేయండి, డైమెన్షన్స్ ప్లేస్ చేయండి. సో ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి ఎందుకంటే మనం స్కెచ్లో ఇచ్చాం కదా ఆల్రెడీ. సో ద సేమ్ డైమెన్షన్స్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ఆటోమేటికల్లీ. సో లేదా మీకు ఇక్కడ డైమెన్షన్స్ టూల్ బార్ ఉంటుంది. సో డైమెన్షన్స్ తీసుకొని సో ప్రతిదానికి కూడా మీకు డైమెన్షన్స్ అనేవి బై డిఫాల్ట్గా వచ్చేస్తుంటాయి. వై? బికాస్ వీటికి ప్రీవియస్గా మనం డైమెన్షన్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాం కాబట్టి సో ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ లెంత్ మెన్షన్ చేయాలి. సో లెంత్ తీసుకోండి, ఈ లైన్ సెలెక్ట్ చేయండి, ఇట్లా 6.25. సో ప్రతి దానికి మనం ఇక్కడ యాంగిల్ మెన్షన్ చేయాలి. దీనికి యాంగిల్ మెన్షన్ చేయాలి. యాంగిల్ ఉంటుంది, యాంగిల్ డైమెన్షన్. సో ఈ లైన్ సెలెక్ట్ చేయండి, ఇలా యాంగులర్గా వస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ డైమెన్షన్స్ పెట్టడం అర్థమైంది కదా. సో ఇలా మీరు డైమెన్షన్స్ ప్లేస్ చేయొచ్చు. సో దీనికి ప్రతి దానికి డైమెన్షన్స్ మీరు ప్లేస్ చేయాలి. సో ఫ్రంట్ వ్యూ, సైడ్ వ్యూ, టాప్ వ్యూ, కట్ సెక్షన్ వ్యూ, ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ అండ్ డీటెయిల్ వ్యూ పెట్టడం. సో డైమెన్షన్స్ పెట్టడం. సో అండ్ ఇన్ కేస్ మీరు ఏదైనా కలరింగ్ చేసుకోవాలంటే సో యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఆప్షన్ ఆల్సో. డీటెయిలింగ్, ఏరియా ఫిల్ తీసుకొని మీరు ఏ ఏరియాలో ఫిల్ చేయాలనుకుంటే ఆ ఏరియా సెలెక్ట్ చేయండి. సో ఇదిగోండి ఇలా హ్యాచ్ ప్యాటర్న్లో ఫిల్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ థింగ్ వీ హ్యావ్ ఫర్గెట్. వాట్ ఈస్ దట్? ఈ బాటంలో మనకి ఒక టైటిల్ బ్లాక్ ఉంటుంది కదా. సో ఆ టైటిల్ బ్లాక్ ఎలా ప్లేస్ చేయాలి? సో టైటిల్ బ్లాక్ ప్లేస్ చేయాలంటే జస్ట్ గో టు షీట్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో ఇక్కడ ఇది వర్కింగ్ వ్యూస్ అంటారు. వర్కింగ్ వ్యూస్లో మనం ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వ్యూస్ మాత్రమే పెట్టుకుంటాం.
మనకి ఈ షీట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళాలి. దేనికి షీట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళాలి? మనం ఏదైనా టైటిల్ బ్లాక్ కానీ అలాంటిది ప్లేస్ చేసుకోవాలంటే షీట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళాలి. జస్ట్ గో టు ఎడిట్ షీట్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకేనా? సో ఎడిట్ మీద క్లిక్ చేయండి, షీట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళండి. వన్స్ మీరు షీట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఇలా బ్లాక్ కలర్లో వస్తుంది అనమాట. బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది కొంచెం బ్లాక్ కలర్లో వస్తుంది. సో ఇప్పుడు యూ కెన్ థింక్ లైక్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ షీట్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో ఈ షీట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్నారు కాబట్టి నౌ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, ఇక్కడ మనకి ఫ్రేమ్ అండ్ టైటిల్ బ్లాక్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఫ్రేమ్ అండ్ టైటిల్ బ్లాక్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో ఆ ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకొని వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్, జస్ట్ గో టు ఇన్సర్ట్. సింప్లీ మనకి ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది టూల్ బార్ రైట్లో, డ్రాయింగ్ టూల్ బార్. జస్ట్ గో టు ఇన్సర్ట్, డ్రాయింగ్, ఫ్రేమ్ అండ్ టైటిల్ బ్లాక్. ఓకే, ఫ్రేమ్ అండ్ టైటిల్ బ్లాక్. ఈ ఫ్రేమ్ అండ్ టైటిల్ బ్లాక్ మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి మీకు డ్రాయింగ్ టైటిల్ బ్లాక్ కొన్ని శాంపుల్స్ ఉంటాయి. శాంపుల్ 1, శాంపుల్ 2. సో అలా మీకు ఏది కావాలంటే అది సెలెక్ట్ చేసుకొని క్రియేట్ మీద క్లిక్ చేసి అప్లై కొట్టండి. ఇలా అప్లై అవుతుంది. సో ఈ శాంపుల్ చాలా పెద్దగా ఉంది. సో మన వ్యూస్ ముందే మనకు చిన్నవి గీసుకోవాల్సిందే. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు స్కేల్ చేస్తున్నాను, చూడండి వ్యూస్ అన్ని. ఈ వ్యూస్ మళ్ళీ స్కేల్ చేయాలంటే అగైన్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ఎడిట్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే, సో మీరు ఇదిగోండి అలా మీరు యూ కెన్ క్రియేట్ ద టైటిల్ బ్లాక్ ఆల్సో. ఇక్కడ ఇక్కడ టైటిల్ బ్లాక్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? నెక్స్ట్, సో ఈ టైటిల్ బ్లాక్ క్రియేట్ చేయడం అయిపోయిన తర్వాత యూ కెన్ సింప్లీ గో టు ఎడిట్ వర్కింగ్ వ్యూస్. ఓకే, సో వర్కింగ్ వ్యూస్లోకి వచ్చేయాలి అగైన్. సో మీరు ఈ స్కేల్స్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కదా, సో దీన్ని రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి యూ కెన్ గో టు ప్రాపర్టీస్ and you can simply reduce this one, scale to 1:1. Okay, again simply you can right click and go to properties, 1:1. Okay, okay na? Now for all these things simply just scale everything. ఓకే, సో ఇలా మనకి మెయిన్ టైప్ ఆఫ్ వ్యూస్ వచ్చేసి యాక్చువల్లీ మనం ఫ్రంట్ వ్యూ ఒకటి పెట్టుకోవాలి, తర్వాత సైడ్ వ్యూ, తర్వాత కట్ సెక్షన్ వ్యూ, అండ్ టాప్ వ్యూ, ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ, అండ్ యూ క్యాన్ గో టు డీటెయిల్ వ్యూ ఆల్సో. ఓకే, డీటెయిల్ వ్యూ. సో అండ్ వాటికి డైమెన్షన్స్ కూడా, ప్రతిదానికి డైమెన్షన్స్ మీకు రిక్వైర్డ్ అనమాట. సో డైమెన్షన్స్ పెట్టుకోవడం కూడా, సో యూ కెన్ సీ ఫ్రమ్ డైమెన్షనింగ్ ట్యాబ్. సో డైమెన్షనింగ్ ట్యాబ్ నుంచి డైమెన్షన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, so is it clear? Still anyone is having doubts, please let us know. So and we have 30 minutes more. So in this 30 minutes we are going to solve your doubts. So already feedback link has been given to you, so in your chat box all of you please fill your feedback. So the first day we have started with the introduction as well as a sketcher part. Okay, so sir, how to give numbering parts in drafting? Numbering parts in drafting. Okay, bullet numbers, right? So అవి మనం ఎప్పుడు ఇవ్వచ్చు అంటే మన దగ్గర నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ గివ్, బట్ హియర్ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ లేవు కాబట్టి సో దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. అంటే మనం ఒక అసెంబ్లీ చేసేటప్పుడు ఇదిగోండి బెలూన్ జనరేషన్స్ ఉన్నాయి చూసారా, జస్ట్ గో టు ఇన్సర్ట్లో జనరేషన్లో బెలూన్ జనరేషన్. ఓకే, సో ఈ బెలూన్ జనరేషన్ మీద క్లిక్ చేసి ఈజ్ ఓన్లీ అవైలబుల్ ఆన్ అసెంబ్లీ వ్యూ. అంటే మీకు అసెంబుల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఎప్పుడు చూస్తారు ఇవి? ఎప్పుడైనా అసెంబ్లీలో
ఇది చూడండి, ఫైనల్ ఇదిగోండి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఇమేజ్ క్లియర్లీ, మీ దగ్గర నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ కి ఇట్లా బులియన్స్ వస్తాయి అనమాట. 1 2 3 4 5 6 ఇలా. ఓకే, సో మన దగ్గర నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ లేవు కదా, మనం రిఫరెన్స్ గా తీసుకున్నది ఒక పార్టే, సో అందువల్ల మనకి రావు. సో నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ కనుక మీరు తీసుకుంటే డైరెక్ట్ గా అసెంబ్లీ ఉంది కదా, అసెంబ్లీని కనుక మీరు డ్రాప్ చేస్తే యూ కెన్ సింప్లీ గో టు ఇన్సర్ట్, నెక్స్ట్ గో టు జనరేషన్ లో ఇక్కడ బెలూన్ జనరేషన్. ఓకే, సో ఈ బెలూన్ జనరేషన్ మీద క్లిక్ చేశారంటే సో మీకు ఆటోమేటిక్ గా ఆ బెలూన్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ హౌ టు క్రియేట్ numberings, part numberings for an assembly. Still anyone having doubts, please let us know, so we'll explain your doubts. And the feedback link is given in chat box. Please fill the feedback. So this 3-day session we have successfully completed, and the first day we have started with the basic introduction of CATIA. Next we have completed some sketches, some basic sketches in CATIA. So next we have gone up with some parts, 3D models. Next we have come up with one assembly as well as drafting also. Okay, so I think most of you has been attended for this session and have listened properly for these 3 days, and please utilize these 3 days for your further developments also. Okay, so in future also we are going to organize this type of programs for your beneficials. Okay, so please give the feedback. And practice the software when you have free time. Sir, feedback form is asking permission. No, it is not asking for permission. ఒకసారి క్లిక్ చేయండి మళ్ళీ. Just now I am using the feedback link, so you can once again use that. Just check it.